स्वाध्याय 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपेल त्रिज्या परथी गोळानुं घनफळ शोधो। पहलू है 7 सेमी और बीजू है 0.63 सेमी आपेलू है। तो अहींया जोईए क्वेश्चन नंबर 1 नु पहलू शू आपेलू है, त्रिज्या आपेली है एटले आर बराबर आपेली है 7 सेमी। ओके, 7 सेमी आपेलू है। तो आपणे जोईए गोळानुं घनफळ, गोळानुं घनफळ बराबर शू थाय छे 4/3 पाई आर नी 3 घात थाय छे बराबर 4/3 गुणिया 22/7 गुणिया आर बराबर केटला छे 7 छे। 7 केटले वखत लखवानुं छे 3 वखत, तो 7 गुणिया 7 गुणिया 7। ओके, पछी अहींया जोईए आ 7 थी 7 उड़ी गया बराबर। हवे शू रही गयुं छे, आ बधानो गुणाकार करीए 4 गुणिया 22 गुणिया आ 7 गुणिया ने 7। ओके, 7 गुणिया 7 केटला थया, अहींया छे 3। बधानो गुणाकार करवानुं छे तो गुणाकार करीए। तो बधानो गुणाकार करी लीधुं छे, केटला आया छे 4312 आया छे अने भागाकार में 3 बराबर। 3 थी भागाकार करीए केटला आवे छे जोईए। तो भागाकार करी लीधुं छे, केटला आया छे आपणे अहींया जोईए। आ पाछळवाळुं जे लख्युं छे एने आगळ लखवानुं छे, तो 1437 बराबर 1/3 नीचे वाळू ऊपर अने जे ऊपर लख्युं छे एने नीचे लखवानुं छे। ओके, केवी रीते पाछळ वाळू आगळ अने नीचे वाळू ऊपर अने ऊपर वाळू नीचे, आवी रीते लखवानुं होय छे। ओके, सेमीनी 3 घात, सेमीनी 3 घात थाय छे। पछी बीजो जोईए, बीजामां आपेलुं छे शुं, आर बराबर केटला आपेलुं छे 0.63 सेमी आपेलुं छे। ओके, तो आपणे लखीए गोळानुं घनफळ बराबर 4/3 पाई आर नी 3 घात बराबर बराबर 4/3 पाई नी जग्याए 22/7 आनी आर नी जग्याए केटला 0.63 अने 0.63 थाय छे बराबर। 3 वखत लखी काढ्युं छे। ओके, आ बधाने आपणे शुं करवानुं छे जोईए, तो 4/3 22/7 गुणाकार में अहींया आवी रीते लखी काढो। अहींया पॉइंट पाछळ केटला अंको छे 2, एटला माटे 1 लखीने 2 0 लख्या छे। अहींया पण आवी रीते लखी काढो बराबर। अहींया पण आवी रीते लखी काढो। एना पछी शुं करवानुं, 7 थी उड़ाई नाखो, केटला थाय छे 7 नु 63 थाय छे। 7 नु घड़िया 9 वखत वाँचीए तो 63 आवे छे अने 3 तरी केटला थाय छे 9 थाय छे बराबर। हवे आ बधाना गुणाकार करीए 4 गुणिया 22 गुणिया 3 गुणिया 63 गुणिया 63 भागाकार में अहींया केटला छे 100 में अहींया जेटला जीरो छे एटला जीरो 100 गुणिया 100 गुणिया 100। ओके, हवे आपणे जोईए केटला आवे छे। तो बधानुं मैं केल्क्युलेशन करी लीधुं छे, केटला आया छे आपणी पासे अहींया 1.05 मीटरनी 3 घात, सेमी में नथी आप्युं, मीटर में आप्युं छे। ओके, मीटरनी 3 घात आवे छे। ओके, मीटरनी 3 घात आवे छे। हवे क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपेला व्यासवाळा नक्कर गोळा द्वारा विस्थापित थता पाणीनुं कद शोधो। तो पाणीनुं कद शोधवानुं छे। आपणी पासे अहींया 28 सेमी आपेलुं छे, अहींया 0.21 सेमी आपेलुं छे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जे छे व्यास आपेलुं छे, व्यास बराबर केटला आप्युं छे, तो व्यास बराबर 28 सेमी आप्युं छे। सौथी पहला आपणे शुं शोधवानुं छे, त्रिज्या एटले के आर बराबर व्यास भाग्या 2। व्यास केटलुं छे 28 छे, भागाकार में 2, तो 2 थी भागाकार करीए तो केटला आवे छे 14 सेमी आवे छे। तो आपणे लख्युं 14 सेमी। ओके, गोळानुं घनफळ बराबर शुं थाय छे 4/3 पाई आर नी 3 घात। 4/3 पाई नी जग्याए 22/7 अने आर नी जग्याए 14 गुणिया 14 गुणिया 14, 3 घात छे एटला माटे 3 वखत लखी लीधुं छे। ओके,
તો હવે આપણે બધા અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા 7 દુ 14 થાય છે। ઓકે, આ બધાનો ગુણાકાર કરવાનું છે। તો રફમાં તમે ગુણાકાર કરવાનું છે। તો આપણે ગુણાકાર કરવાનું કેટલા આવે છે જોઈએ। તો હવે બધાનો ગુણાકાર કરી લીધું છે। કેટલા આવ્યા છે હવે 34,496 ભાગાકારમાં 3 થાય છે। ઓકે, આવી રીતે થયું। હવે ભાગાકાર કરીને જોઈએ શું આવે છે, બરાબર। તો આપણે ભાગાકાર કર્યું, તો ભાગાકાર કરી લીધું છે। કેટલા આવ્યા છે 11,498 બરાબર 2/3 સેમીની 3 ઘાત થાય છે। હવે આ પહેલું શું કર્યું છે આપણે। હવે બીજો જોઈએ, બીજામાં શું આપ્યું છે। બીજામાં આપ્યું છે આપણી પાસે અહીંયા વ્યાસ બરાબર કેટલા આપ્યું છે 0.21 મીટર આપ્યું છે મીટરમાં। ઓકે, હવે ત્રિજ્યા શોધવાની છે। ત્રિજ્યા એટલે r બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2। વ્યાસ કેટલું છે 0.21 ભાગ્યા 2। ઓકે, આવી રીતે આપણે લખ્યું છે। એના પછી આપણે જોઈએ અહીંયા શું થાય છે। પછી પોઈન્ટ હટાવવું હોય તો તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે છે। ગોળાનું ઘનફળ બરાબર શું થાય છે 4/3 પાઈ r ની 3 ઘાત બરાબર 4/3 22 પાઈ બરાબર 22/7। આની જગ્યા 0.21/2 3 વખત લખવાનું છે 0.21/2 0.21/2। પછી જોઈએ 2 દુ 4 અને આ 2 થી 2 ઉડી ગયા। હવે આથી 2 એકા 2 2 એકા 2 કેટલા અહીંયા 11 ગુણ્યા 0.21 ગુણ્યા 0.21 ગુણ્યા 0.21 ભાગાકારમાં શું રહી ગયું છે। તો ભાગાકારમાં આ રહી ગયું છે બરાબર। તો આપણે જોઈએ 3/7 3 ગુણ્યા 7 એટલે આપણે અહીંયા ભાગાકાર કરીએ 3 થી ભાગાકાર કરીએ તો 0. કેટલા આવે છે અહીંયા આવે છે 0.07 આવે છે। ઓકે, હવે આથી ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે અહીંયાથી ભાગાકાર કરીએ તો 0.01 આવે છે। તો એટલે આપણે ગુણાકાર શું કરવાનું છે 11 ગુણ્યા અહીંયા છે 0. કેટલા છે 0. અહીંયા છે 0.01। ઓકે, આ 3 થી ભાગાકાર કર્યું તો આપણે આવ્યું છે 0.07 આમાં, અને આ 7 થી ભાગાકાર કર્યું એમાં તો 0.01 આવે છે। હવે ગુણાકારમાં 0. આ લખવાનું છે 0.21 ગુણાકારમાં 0.21। તો બધાનું ગુણાકાર કરવાનું છે કેટલા આવશે જોઈએ આપણે। તો બધાનું ગુણાકાર કરી લીધું છે। કેટલા આવ્યા છે 0.00485 મીટરની 3 ઘાત આવી છે મીટરની 3 ઘાત આવે છે। તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને 1 થી લઈને પાર્ટ 11 સુધીનું બધા ચેપ્ટરની પ્લેલિસ્ટની લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેવાના છે। તો ક્વેશ્ચન નંબર છે ત્રીજો, એક ધાતુના ગોળાનો વ્યાસ 4.2 સેમી છે। જો તેના દ્રવ્યની ઘનતા 8.9 ગ્રામ સેમીની 3 ઘાત હોય તો તેનું દળ શોધો। તો અહીંયા આપેલું છે ક્વેશ્ચન નંબર 3। ઓકે, અહીંયા વ્યાસ આપેલું છે, વ્યાસ કેટલું આપેલું છે અહીંયા તો વ્યાસ આપેલું છે 4.2। તો આપણે ત્રિજ્યા શોધવાની છે। ત્રિજ્યા બરાબર એટલે કે r બરાબર વ્યાસ ભાગ્યા 2। વ્યાસ કેટલું છે 4.2 છે, ભાગાકારમાં 2 2 દુ 4 અને 2 એકા 2 2.1 આવે છે બરાબર। આ સેમીમાં આપ્યું છે એટલા માટે અહીંયા સેમી આવશે। ઓકે, હવે ગોળાનું ઘનફળ શોધીએ। તો ગોળાનું ઘનફળ બરાબર શું થાય છે 4/3 પાઈ r ની 3 ઘાત। તો 4/3 પાઈ બરાબર કેટલા છે 22/7 છે। આરની જગ્યાએ કેટલા આપેલું છે, આરની જગ્યાએ આપણે લખીએ 2.1 બરાબર 2.1 અને 2.1 થાય છે। તો
આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા 4/3 22/7 અહીંયા પોઈન્ટ હટાવવા માટે શું કરવાનું છે, 21/10 21/10 અને 21/10 આવી રીતે. તો આ 1 0 કેમ મૂક્યું છે, કેમ કે પોઈન્ટના પાછળ એક જ અંક છે એટલા માટે. 1 લખેલું છે એ નહીં, અંકો કેટલા છે 1 એટલા માટે 1 0 લખ્યું છે. હવે 7 તરી 21 અને 3 થી 3 ઉડી ગયા. શું રહી ગયું 22 ગુણ્યા, તો આપણે જોઈએ અહીંયા 4 ગુણ્યા 22 ગુણ્યા 21 ગુણ્યા 21 ભાગાકારમાં 1 2 3 0 મૂક્યું છે, 1000 થઈ ગયું. આ બધાનું ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરીએ તો કેટલા આવે છે જોઈએ. તમે ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરી લીધું છે તો કેટલા આવ્યા છે, અહીંયા 38.808 સેમીની 3 આવે છે. ઓકે, હવે એને આપેલું છે ગોળાનું દળ શોધવા માટે કીધું છે, એટલે લખીએ ગોળાનું દળ બરાબર શું થાય છે, ઘનફળ ગુણ્યા ઘનતા. ઘનફળ ગુણ્યા ઘનતા થાય છે. ઘનફળ કેટલું છે, અહીંયા 38.808 છે. ગુણાકારમાં ઘનતા કેટલી આપેલી છે, ત્યાં 8.9 ગ્રામ ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે આ, બરાબર 8.9 ગ્રામ પર સેમીની 3 ઓકે, એટલે 1 ગ્રામ જે છે ને આપ્યું છે. હવે આ બધાનું ગુણાકાર કરવાનું છે તો કેટલા થાય છે જોઈએ કેલ્ક્યુલેશન કરીને. ઓકે, તો મેં ગુણાકાર કરી લીધું છે. કેટલા આવે છે 345.39 ગ્રામ થાય છે, ગ્રામ. ઓકે, આશરે થાય છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, જો ચંદ્રનો વ્યાસ આશરે પૃથ્વીના વ્યાસના ચોથા ભાગ જેટલો હોય તો પૃથ્વીના ઘનફળ અને ચંદ્રનો ઘનફળનો ગુણોત્તર શોધો. આપણે ઘનફળ શોધવાનું છે. અહીંયા બોલે છે વ્યાસ આશરે પૃથ્વીના વ્યાસના ચોથા ભાગનો જેટલો હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે આપણી પાસે. અહીંયા બોલે છે ચંદ્રનો વ્યાસ પૃથ્વીના વ્યાસના ચોથા ભાગ જેટલો હોય છે, એવી રીતે કીધું છે. તો આપણે એની જગ્યાએ ત્રિજ્યા પણ ચોથા ભાગની થઈ શકે, એટલા માટે આપણે લખીએ ચંદ્રની ત્રિજ્યા પૃથ્વીની ત્રિજ્યાના ચોથા ભાગ જેટલી છે. એટલે બીજા શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો પૃથ્વીની ત્રિજ્યા ચંદ્રની ત્રિજ્યા 4 ગણી છે, આવી રીતે પણ કહી શકાય. તો આપણે લખીએ ચંદ્ર, ઓકે, ચંદ્રની ત્રિજ્યાને આપણે નાનું r લખીએ અને પૃથ્વીની ત્રિજ્યાને મોટો r લખીએ. એટલે r બરાબર તો 4 ગણી છે ચંદ્ર કરતાં, એટલા માટે 4r પણ લખી શકાય. આવી રીતે r બરાબર આ થાય છે. ઓકે, એના પછી ગુણોત્તર શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં પૃથ્વી લખીએ, પૃથ્વીનો ઘનફળ ભાગાકારમાં ચંદ્રનો ઘનફળ. તો પૃથ્વીનો ઘનફળ કેટલા છે, પૃથ્વીનું આપણી પાસે છે સૂત્ર લખીએ 4/3 πr/3. અહીંયા મોટો r લખી શકાય, પૃથ્વીનું છે એટલા માટે 4/3. આ ચંદ્રનો છે એટલે આ r લેવાનું છે, 4 π 4/3 4 πr/3. આ 4 આથી આ ઉડી જશે, બરાબર. અહીંયા શું રહી ગયું છે r/3, અહીંયા રહી ગયું r/3 બરાબર. આ r બરાબર તો આપેલું છે એટલા માટે 4r/3 ભાગાકારમાં r/3. 4નું ઘન કરીએ તો કેટલા થાય છે, અહીંયા 4નું ઘન કરીએ તો આપણી પાસે અહીંયા થાય છે 64, બરાબર. r/3 ભાગાકારમાં r/3. r/3 થી r/3 હટી જશે તો અહીંયા રહી ગયું 64/1. ઓકે, એટલે આ ગુણોત્તર આવ્યું છે 64 ગુણોત્તર 1 એનું ગુણોત્તર આવ્યું છે. ઓકે, પાંચમું જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે, 10.5 સેમી વ્યાસવાળા અર્ધગોળાકાર પાત્રમાં કેટલા લીટર દૂધ સમાવી શકાય છે. આમાં કેટલા દૂધ સમાવી શકાય એ આપણે જોઈએ. ઓકે, તો અહીંયા લખીએ ક્વેશ્ચન નંબર 5માં જોઈએ ત્રિજ્યા આપેલું છે, ત્રિજ્યા
बराबर व्यास भाग्या 2। व्यास केटलू है अपनी पास 10.5 है, भागाकार में 2। ओके, तो कितना आवे छे अहींया 5.25 सेमी आवे छे। त्रिज्या शोधी लीधुं छे आपणे। हवे अर्धगोळाकार पात्रनुं घनफळ, एनी जग्याए आपणे शुं लखी शकाय? अर्धगोळाकार पात्रनी क्षमता, आवी रीते पण लखी शकाय। अर्धगोळा कीधुं छे એટલા માટે 2/3 પાઈ r ની 3 ઘાત થશે। 2/3 પાઈ બરાબર 22/7 લેવાનું છે। ओके, અને આપણે આ જે છે ને 5.25 ને કેવી રીતે લખી શકાય? તો 5.25 ને આપણે આવી રીતે પણ લખી શકાય 21/2 ઓ 4। શું લખી શકાય? 4। કેમ? આમાં 2 થી ગુણાકાર કરો તો બંનેનું આવી રીતે લખી શકાય। આવી રીતે લખશો ને તો શું થશે કામમાં? આપણે આ બંનેમાં 2 થી ગુણાકાર કરી લીધું એટલે આ બંનેનું થઈ જાય, બરાબર? તો ગુણાકાર નીચે ઉપર બંને સાથે કરવાનું છે ત્યારે આ આવે છે। આ પોઈન્ટમાં લખો તો એટલે ગણવામાં તકલીફ થાય અને આ લખીએ તો સરળ થાય છે, એટલા માટે આપણે આ કર્યું છે। 21/4 ગુણ્યા 21/4 ગુણ્યા 21/4। आ 7 थी उड़ी जैसे, 7 तारी 21। ओके, आ 3 थी 3 उड़ी जैसे। ओके, अहींया शुं थशे? 2 2 4, 2 1 2 अने 2 थी उड़ावो केटला आवे छे? 11। हवे शुं रही गयुं छे? 11 गुण्या 21 करीए 441 थाय छे, बराबर? अहींया 4 चौक 16 थाय छे। तो हवे आपणे आ बधानो गुणाकार अने भागाकार करीए तो केटला आवे छे जोईए। तो मैं भागाकार गुणाकार करी दीधुं छे। केटला आया छे? 303.19 सेमीनी 3 घात, सेमीनी 3 घात थाय छे। आने लीटर में क्षमता कीधुं छे એટલા માટે લીટરમાં ફેરવું પડશે। તો લીટરમાં ફેરવા માટે આપણે 1000 થી ભાગાકાર કરવાનું રહેશે એમાં। તો આમાં 1000 થી ભાગાકાર કરવાનું છે તો એ થઈ જાય લીટરમાં। ઓકે, શેમાં થઈ ગયું છે? લીટરમાં। तो આપણે ભાગાકાર કરીએ તો 3 0 છે, 3 અંકો આગળ પોઈન્ટ આવી જશે। આ પોઈન્ટ જે છે 3 0 છે, ભાગાકાર કરીએ તો 3 અંકો આગળ આવી જશે એટલે 3 0 3 અને અહીંયા 19 લખીએ 0.0 લીટર થાય છે। તો આપણે આને એવી રીતે લખી શકાય 0.303 લીટર આશરે। ओके, આવી રીતે આ વિડીયો પૂરો થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળી બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।